जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بعيد صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم মাদানী চ্যানেলের দর্শক বৃন্দ, আসুন আমরা নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করার পূর্বে ভালো নিয়ত করে নিই। আমি নিয়ত করছি আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টির জন্য কালাম পাঠ করব। আপনারাও নিয়ত করে নিন আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টির নিয়তে শ্রবণ করবেন। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना। जो साक़ी को सर के चेहरे से निकाल
जो साक़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने में खाना, हर आँखों पे माना, हर दिल बने में खाना, हर आँखों पे माना। तो शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले, আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले, প্রেমের সুধা পান করাও না मदनी मदीने वाले, प्रेम सुधा पान कराना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। যখন হবে তোমার দিদার, তখন ঈদ হবে আমার। যখন হবে তোমার দিদার, তখন ঈদ হবে আমার। আমার স্বপ্নে আসনা मदनी मदीने वाले, আমার স্বপ্নে আসনা मदनी मदीने वाले, तो शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आमी যদি গুনাহগার, তবু উম্মত আমি তোমার চরণে রাখো না मदनी मदीने वाले, তোমার চরণে রাখো না मदनी मदीने वाले। दिल
अपना चमक उठे ईमान की तलत से, दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से, कर आंखें भी नूरानी जलवाए जाना, दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से, कर आंखें भी नूरानी है जलवाए जाना, कर आंखें भी नूरानी है जलवाए जाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना, तू माहे नबूवत है आलम तेरा परवाना। আমার একটু দিদার দাও না, मदनी मदीने वाले আমার একটু দিদার দাও না, मदनी मदीने वाले হোক হৃদয় তোমার ঠিকানা, হোক হৃদয় তোমার ঠিকানা, মদনী মদিনে वाले तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना। আমার কাছে ডেকে নাও না, মদনী মদিনে वाले আমার কাছে ডেকে নাও না, মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করো না, মদনী মদিনে वाले প্রেমের সুধা পান করো না, মদনী মদিনে वाले तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ
যখনই আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদ শরীফে প্রবেশ করবেন মনে মনে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। ইতিকাফের নিয়ত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না করা হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই হয়। ফতোয়া শামিতে বর্ণিত রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তাআলার জিকির করুন, অতঃপর যা ইচ্ছা করুন, অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন। দুরূদ শরীফের অগণিত ফজিলত ও বরকত রয়েছে। কানজুল উম্মাল কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হচ্ছে, উম্মুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান সাল্লা আলাইয়া ইয়াউমাল জুমআতি কানাত শাফাআতুল লাহু ইনদি ইয়াউমাল কিয়ামা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে কিয়ামতের দিন তার শাফাআত আমার দয়াময় দায়িত্বে হবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সালাতুন ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে আসুন আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিয়্যাতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। দুটি মাদানী ফুল শ্রবণ করে নেই। ভালো নিয়ত ছাড়া কোনো উত্তম কাজের সওয়াব পাওয়া যায় না। নাম্বার 2, ভালো নিয়ত যত বেশি হবে সওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ইলমি দ্বীনের মজলিসে, অর্থাৎ আজকের ইজতেমাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল অবস্থান করব। ইলমে দ্বীনের মজলিসের এবং মসজিদের আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে দোজানু হয়ে সম্ভব হলে বসবো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাথে সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য জায়গাকে প্রশস্ত করে দিব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। যখন তুবু ইলাল্লাহ, উযকুরুল্লাহ, সাল্লু আলাল হাবিব ইত্যাদি বলা হয় তখন আওয়াজ প্রদানকারীর মনোতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করব ইনশাআল্লাহ। সালাম শেষে ইনশাআল্লাহ আকবারিয়ে, বয়ান শেষে ইনশাআল্লাহ আকবারিয়ে সালাম ও মুসাফাহা ও ইনফিরাদি কোশিশ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আরো ভালো ভালো নিয়ত করে নেই, প্রত্যেকের জ্ঞান অনুপাতে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নিতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো ভালো ভালো নিয়ত করার তৌফিক নসিব করুন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আজকে যে বিষয়ের উপর আমরা বয়ান শ্রবণ করব সেটা হচ্ছে হালালের ফজিলত এবং হারামের শাস্তি। হালাল রিজিকের ফজিলত এবং হারাম যেটা আমরা উপার্জন করে থাকি এর শাস্তি কি। কোটি কোটি হানিফিদের ইমাম, আমরা হানফি মাযহাবের অনুসারী, তো হানফি মাযহাবের ইমাম হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হালাল রিজিক অন্বেষণে ব্যবসার পেশা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কাপড়ের অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু এরপরেও তার ব্যবসা দয়া, দান দাক্ষিণ্য এবং ইসলামের পবিত্র মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। যেমনটি হযরতে সাইয়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুর রহমান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আমার সাথে ব্যবসা করতেন এবং আমার নিকট ব্যবসার পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে বলতেন, হে হাফস, অমুক কাপড়ের সামান্য ত্রুটি আছে, যখন তুমি এটা বিক্রি করবে তখন ত্রুটির কথা বলে দিও। হযরতে সাইয়্যিদুনা হাফস রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একবার ব্যবসার পণ্য বিক্রি করলো এবং বিক্রি করার সময় ত্রুটির কথা বলতে ভুলে গেল। যখন হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি জানতে পারলেন তখন তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সমস্ত কাপড়ের মূল্য সদকা করে দিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শুনলেন তো আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হালাল রুজি খাওয়ার
এবং হারাম, গ্রাস ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচার জন্যে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন? নিঃসন্দেহে তিনি জানতেন যে হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তুতে কণা পরিমাণও বরকত হয় না। বরকত তো পুরোপুরি হালাল ও পবিত্র বস্তুতে রাখা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই তিনি বিকৃত কাপড়ের সম্পূর্ণ মূল্য নিজের নিকট রাখা পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ তাআলার পথে সদকা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে সেই সব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যাদের জীবনে লক্ষ্য শুধু সম্পদ উপার্জন করা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করা। অনেক সময় এমন লোকদের মধ্যে সম্পদ অর্জনের আগ্রহ এতই প্রাধান্য বিস্তার করে যে তারা লেনদেনের সময় হারামের আপদে লিপ্ত হয়ে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবারকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। মনে রাখবেন, দুনিয়ায় যার নিকট যত বেশি সম্পদ থাকবে আখিরাতে তাকে তত বেশি হিসাবও দিতে হবে। সুতরাং আমাদের হারাম বস্তু পরিহার করে সর্বদা হালাল ও পবিত্র রুজি অন্বেষণ করা উচিত এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া উচিত যেন আমাদেরও হালাল গ্রাসের ফজিলত অর্জিত হয়। হালাল গ্রাসের, হালাল লোকমার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সৈয়দনা ইমাম মুহাম্মদ গজালি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইহইয়াউল উলুমে বলেন, কিছু বুজুর্গানে দ্বীনরা বলেন, মুসলমান যখন হালাল রুজির প্রথম গ্রাস খায়, মুসলমান যখন হালাল রুজির প্রথম লোকমা গ্রহণ করে তখন তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। এবং যে ব্যক্তি হালাল রুজির অন্বেষণে অপমানজনক স্থানে দাঁড়ায় তবে তার গুনাহ গাছের পাতার ন্যায় ঝরে যায়। সুবহানাল্লাহ। ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাবারের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে তা এই বিষয়টি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কালামে হালাল ও পবিত্র রুজি খাওয়া সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আদেশ ইরশাদ করেছেন। যেমনটি পারা ৭ সূরা মায়েদার ৮৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং আহার করো যা কিছু তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জীবিকা দিয়েছেন, হালাল পবিত্র, এবং ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে যার উপর তোমাদের ঈমান আছে। দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে মানব জাতি, তোমরা আহার করো যা কিছু জমিনে হালাল পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে, হালাল ও পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বস্তু যা স্বয়ং নিজেও হালাল, যেমনটি ছাগলের মাংস, সবজি, ডাল ইত্যাদি, এবং তা আমাদের অর্জিত হয়েছে জায়েজ উপায়ে, অর্থাৎ চুরি, ঘুষ, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে না হওয়া। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুআজ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, আনুগত্য আল্লাহ তাআলার ভান্ডারের মধ্যে লুকায়িত, আনুগত্য আল্লাহ তাআলার ভান্ডারের মধ্যে লুকায়িত, এবং এর চাবি হলো দোয়া ও হালাল খাবার হলো এই চাবির দাঁত। যদি চাবিতে দাঁত না থাকে তবে দরজাও খুলবে না, এবং যখন ভান্ডার খুলবে না তখন এর মাঝে লুকায়িত আনুগত্য পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাতে পারবে? সুতরাং নিজের গ্রাসের নিরাপত্তা প্রদান করো এবং নিজের খাবারকে পবিত্র করো, যেন যখন তোমার মৃত্যু আসবে তখন মন্দ আমলের অন্ধকারের পরিবর্তে নেক আমলের আলো তোমার সামনে প্রকাশিত হয়। আর নিজের অঙ্গকে হারাম খাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখো, যেন তা সর্বদা বিরাজমান নেয়ামতের স্বাদ পেতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, পারা ২৯ কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আহার করো এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে, পুরস্কার সেটারই যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে প্রেরণ করেছ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।
প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হালাল রিজিকের কি ফজিলত রয়েছে আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে আমরা এর কিছুটা বর্ণনা শুনলাম। আসুন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদিসে পাকও আমরা শ্রবণ করে নেই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হালাল খাওয়ার ব্যাপারে এবং হারাম থেকে বাঁচার ব্যাপারে কি ইরশাদ করেছেন। নাম্বার 1 ইরশাদ হচ্ছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে 40 দিন পর্যন্ত হালাল খেলো আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে আলোকিত করে দেবেন এবং তার মুখে হিকমতের অর্থাৎ প্রজ্ঞার ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেবেন, আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার পথ প্রদর্শন করবেন। সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 2 ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করলো অতঃপর তা নিজে খেলো বা এই উপার্জন দ্বারা পোশাক পরিধান করলো এবং নিজে ছাড়াও আল্লাহ তাআলার অন্যান্য সৃষ্টি যেমন নিজের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্য লোককে খাওয়ালো এবং পড়ালো, তবে তার এই আমল তার জন্যে বরকত ও পবিত্রতা স্বরূপ। সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 3 প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। এক সময় এমন সময় এক যুবক পাশ দিয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরামগণ একজন শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের যুবককে দেখে বললেন, তার যৌবন এবং শক্তি যদি আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় হতো, এতে আল্লাহ তাআলার দয়া হয়ে দুনিয়ায় তশরিফ আনায়নকারী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি সে তার ছোট শিশুদের জন্য রিজিকের অন্বেষণে বের হয় তবে তা আল্লাহ তাআলারই পথ। সুবহানাল্লাহ। এবং যদি এই ব্যক্তি নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য রিজিকের অন্বেষণে বের হয় তবুও তা আল্লাহ তাআলারই পথ। আর যদি সে নিজেকে মানুষের সামনে হাত প্রসারিত করা বা হারাম খাবার থেকে বাঁচাতে রিজিকের অন্বেষণে বের হয় তবেও তা আল্লাহ তাআলারই পথ। তবে যদি সে লোক দেখানো ও গর্ব করার জন্য বের হয় তবে তা শয়তানের পথ। নাম্বার 4 হযরত সাইয়্যিদনা সাআদ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, আপনি দোয়া করুন যে আল্লাহ তাআলা যেন আমার দোয়া কবুল করে নেয়। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, ইয়া সাআদ আতিব মাতআমাক তাকুন মুস্তাজাবাদ দাওয়া, অর্থাৎ হে সাআদ নিজের খাবারকে পবিত্র করে নাও, তোমার দোয়া কবুল হতে থাকবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা হালাল রিজিকের ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে কি ইরশাদ হয়েছে তার কিছুটা ঝলক শুনলাম এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে উৎসাহিত করেছেন হাদিসে পাকের মধ্যে তাও আমরা শুনলাম। এখন আমরা চিন্তা করি যে আমরা কোন নিয়তে হালাল রিজিক উপার্জনের জন্য বের হচ্ছি, তো কোন নিয়তে বের হচ্ছি। আর যদি আমাদের রিজিকের মধ্যে যদি হারাম চলে আসে, হারামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে যায়, তো আমাদের অবস্থা কেমন হবে। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এটাই আমাদেরকে খেয়ালে রাখতে হবে যে রিজিক দাতা আল্লাহ তাআলা, রিজিক দাতা আল্লাহ তাআলা। তো আমার রিজিক যেটা আমার বাজেটে রয়েছে সেটা চলে আসবেই। এখন আমি উপার্জনকারী হিসেবে, গ্রহণকারী হিসেবে হয়তো হালাল পন্থায় আমি এটাকে গ্রহণ করছি অথবা হারাম পন্থায় আমি গ্রহণ করছি, তো রিজিক যেটা আসার সেটা চলে আসবে। আমরা হারামের পথে কেন যাব? আমরা কেন হারামের পথে এগুবো? আমরা হালালের দিকে এগুই, ইনশাআল্লাহ হালালের মধ্যেই বরকত রয়েছে। আসুন আমাদের বুজুর্গানে দিন কিভাবে হালাল রিজিক তালাশ করতেন। আর আমরা আগেই পড়েছি, যে ব্যক্তি হালাল রিজিক তালাশের জন্য অপমানজনক স্থানে বসে যায়, অর্থাৎ অপমানজনক পেশা অবলম্বন করে, তাহলে তার বিগত গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায় যেভাবে গাছের পাতা, শুকনো গাছের পাতা ঝরে যায়। সমাজের মধ্যে আজকে আমি মুচির কাজ কিভাবে করব, এটা আমার জন্য বাধে। আমি চৌধুরী বংশের ছেলে, আমি তালুকদার বংশের ছেলে, আমি অমুক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ছেলে, আমার স্ট্যাটাস এমন, আমি এই ব্যবসা কেমন করব? আমাকে তো সুদের ঘুষের ব্যবসায় জড়িত হতেই হবে, ওখান থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারতেছি না,
কেননা আমার স্ট্যাটাস রয়েছে, আমার বিল্ডিং বানাতে হবে, ব্যাংক ব্যালেন্স বানাতে হবে, আমার সন্তানদেরকে অমুক স্কুলে অমুক প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতে হবে, অমুক জায়গায় আমার বাংলোর থাকতে হবে। এরকম নানা স্পৃহা, নানা আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে হারামের দিকে আস্তে আস্তে ধাবিত করতে থাকে। কিন্তু আমরা গুনাহের মাত্রা দিন দিন বাড়াচ্ছি। কিন্তু বলা হচ্ছে যদি অপমানজনক স্থানে বসে যাই, অপমানজনক পেশা অবলম্বন করছে কিন্তু হালাল, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার আগের গুনাহগুলো এভাবে মাফ করে দিবেন যেভাবে শুকনো গাছের পাতা ঝরে যায়। আসুন আয়ুনুল হিকায়াত প্রথম অধ্যায়ে 223 ও 224 পৃষ্ঠার মধ্যে একটি ঘটনা নকল হচ্ছে, আমরা শুনে নেই। হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, আমি মাশায়েখদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম হালাল রিজিক কিভাবে এবং কোত্থেকে উপার্জন করব। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মাশায়েখরা বলেছিলেন, আপনি যদি হালাল রিজিক উপার্জন করতে চান তবে সিরিয়া রাজ্যে চলে যান, সেখানে গিয়েই আপনি হালাল রিজিক উপার্জন করতে পারবেন। আমি সিরিয়া চলে গেলাম, সেখানকার এক শহর মুসাইসা গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে আমি অনেক দিন কাটালাম। লোকজন থেকে জিজ্ঞেস করলাম কি কাজ করলে আমি সন্দেহাতীত হালাল রিজিক উপার্জন করতে পারবো, কিন্তু কেউ আমাকে যথাযথ সেই পন্থা দেখাতে পারল না। অবশেষে বিষয়টির সমাধান আমি সেখানকার মাশায়েখদের নিকট চাইলাম। তারা বললেন, আপনি যদি একান্ত হালাল উপায়ে রিজিক উপার্জন করতে চান তাহলে তারসুস নামক নগরীতে চলে যান, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সেখানে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের পরামর্শে আমি তারসুস নগরীতে চলে এলাম। সেখানে হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিলাম। একদিন কোনো কাজ পাওয়া যায় কিনা ভেবে আমি সমুদ্র সৈকতে গেলাম। আমি সেখানে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, আমার আঙ্গুর বাগানের দেখাশোনা করার জন্য একজন মালি প্রয়োজন, আপনি কি আমার বাগানে মালির দায়িত্ব পালন করবেন? আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি করব। তখন আমি লোকটির সাথে গেলাম, খুবই কষ্ট করে মেহনত করে দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো। একদিন হঠাৎ কিছু বন্ধু বান্ধব সহ বাগানের মালিক বাগানে এসে হাজির। এসে আমাকে ডেকে বললেন, আমাদের জন্য কিছু উন্নত ধরনের মিষ্টি জাতের আঙ্গুর নিয়ে আসুন। আমিও টুকরি নিয়ে একটি গাছ থেকে আঙ্গুর এনে মালিকের সামনে রাখলাম। তিনি একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে দেখলেন যে আঙ্গুরটি টক ছিল। তিনি আমাকে বললেন, হে মালি, আপনাকে নিয়ে বড়ই আফসোস, এতদিন ধরে এই বাগানের কাজ করে যাচ্ছেন অথচ এখনো পর্যন্ত টক আর মিষ্টি আঙ্গুরগুলো চিনলেন না, অথচ আপনি বাগান থেকে আঙ্গুর তো খান। আমি বললাম, হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা উত্তর দিচ্ছেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত এই বাগানের একটি আঙ্গুরও আমি মুখে দেইনি। আমি কিভাবে জানবো যে কোন আঙ্গুর মিষ্টি আর কোন আঙ্গুর টক? আমাকে তো এই বাগানের একজন পাহারাদার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমার কাজ তো কেবল বাগানের দেখাশোনা করা, কিন্তু আমি এই বাগান থেকে একটি আঙ্গুরও কখনো খাইনি। আল্লাহু আকবার। হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুখে এই কথা শুনে বাগানের মালিক বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে যে এক ব্যক্তি এতদিন যাবৎ বাগানের খিদমত করছে আর বাগানের একটি আঙ্গুরও খেলো না। আপনাদের কি মনে হয় এই লোকটিকে তো ইব্রাহিম বিন আদহামের মতোই মুত্তাকি পরহেজগার বলে মনে হয়? সুবহানাল্লাহ। বন্ধু বন্ধু আলাপ করছেন। বাগানের মালিক আসলে জানতেন না যে ইনি হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, এরপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম এবং বাগানের মালিকও বিদায় নিলেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির হালাল খাবার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়া ও পরহেজগারির প্রতি মারহাবা। যদি তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি চাইতেন তবে রব তাআলার দরবারে দোয়া করলে তাকে সহজেই মনের মতো খাবার ও পানীয় দান করা হতো, কিন্তু তিনি জানতেন যে মেহনতেই মহত্ব রয়েছে, পরিশ্রমের মধ্যেই মহত্ব রয়েছে। তার বিশ্বস্ততা ও তাকওয়া পরহেজগারির এই অবস্থা ছিল অনন্য। তাছাড়া আঙ্গুরের পুরো বাগানের দেখাশোনার ভিত্তিতে তার আয়ত্তেও ক্ষমতাও ছিল। তিনি যদি চাইতেন তবে বাগানের আঙ্গুরের
পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই সব মানুষের মতো ছিলেন না যারা হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করে না, যারা আমানতের খেয়ানতকারী এবং যাদের দৃষ্টি অন্যের সম্পদের দিকেই লেগে থাকে। বরং তিনি তো হালাল খাবার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনলাম বুজুর্গানে দিন হালাল রিজিক তালাশের আগে হালাল রিজিক উপার্জনের যা বিধিনিষেধ রয়েছে সবগুলো ও ব্যাপারে ইলমে দিন আগে হাসিল করতেন। নামাজ ফরজ হওয়ার আগেই তখনকার বুজুর্গানে দিন বাচ্চাদেরকে নামাজের আহকাম শিক্ষা দিতেন। বিবাহ শাদী করানোর আগে তাদেরকে বিবাহের নিয়ম কানুন, কোনটা শরীয়তের মধ্যে জায়েজ কোনটা নাজায়েজ প্রত্যেক কিছু শিক্ষা দিতেন। হালাল হারাম রিজিক উপার্জনের আগে তাদেরকে এটার বিধিনিষেধ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আফসোস, আমাদের তো ধন সম্পদ উপার্জনের নেশা লেগেই আছে, কিন্তু এটার যে বিধিনিষেধ রয়েছে এটা আমরা শিখতে রাজি না, এটার জন্য সময় দিতেও রাজি না। 3 দিনের মাদিনী কাফেলা যদি আমাদেরকে সফর করতে বলা হয় যে ইনশাআল্লাহ ওখানে নামাজ শেখানো হবে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত শেখানো হবে, হালাল হারামের পার্থক্য শেখানো হবে, ইনশাআল্লাহ একজন মুসলমান হিসাবে কিভাবে আমাকে জীবন চালাতে হবে সেটা শেখানো হবে, তখন আমার সময় হয় না। যদি বিজনেসকে ডেভেলপ করার জন্যে আমাকে মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা, অন্য উন্নত বিশ্বে যাওয়ার জন্য আমাকে যদি অফার করা হয় কোম্পানির পক্ষ থেকে, তা আমরা লুফে নেই আর আমরা বিমানে চড়ে সেখানে চলে যাই। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হালাল উপার্জন করা চাই, হারাম থেকে অবশ্যই নিজেকে বাঁচানো চাই। আমরা মাল যদি উপার্জন করি হালাল হারামের বিধিনিষেধ না শিখে, তাহলে তা হচ্ছে এমন যে সাপ ধরার মন্ত্র না শিখে সাপকে পাকড়াও করার মতো। আপনি যদি সাপের মন্ত্র না শিখে আপনি যদি সাপকে ধরতে যান, তো সেই সাপ আপনাকে ছোবল মারবেই, আর একদিন না একদিন আপনার জান সে নিয়ে নিবেই। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তাই আমরা সাপুরে না হয়ে যদি সাপ ধরতে যাই আমাদের যে অবস্থা হয়, অনুরূপভাবে মাল বুজুর্গানে দিন ওই সাপের মতোই তুলনা দিয়েছেন কিতাবের মধ্যে, যে আমাদেরকে আগে এই মালের ব্যবহার বিধিনিষেধ শিখে নিতে হবে, না হয় এই মাল আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হালাল উপার্জন করার, নিজে হালাল খাবার, পরিবার পরিজনকে হালাল খাওয়ানোর, হালাল কাপড়, হালাল উপার্জনে কাপড় পরিধান করানোর, হালাল বিল্ডিংয়ে রাখার আল্লাহ তাআলা তৌফিক নসিব করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই হালাল পন্থায় কিভাবে আপনি উপার্জন করবেন, এর বিধিনিষেধ অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে আমি জানতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ, কিবলা শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত, আমির দাওয়াত ইসলামী আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাভি জিয়াই দামত বরকাতুল আলিয়া এর উপর হালাল পন্থায় উপার্জনের 50টি মাদানী ফুল রিসালা লিখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই রিসালা মাকতাবুতুল মদিনার স্টলে আপনারা পাবেন। আমরা যাওয়ার সময় যদি এই হালাল উপার্জনের 50টি মাদানী ফুল সম্বলিত রিসালাটা যদি নিয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ আমার ভিতর যদি আমি হারাম পথে থাকি, তো একটা আমার ভিতর অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হবে যে আমি এতদিন কোন পথে আছি, আমাকে এই পথ থেকে বেরিয়ে হালাল পথে আসতে হবে, এবং হালাল উপার্জনের জজবা আমার ভিতর সৃষ্টি হবে, তওবার জজবা নসিব হবে। ইনশাআল্লাহ এই একটা রিসালা, এই আজকের একদিনের এই ইজতেমার আসা আমার জন্য ইনশাআল্লাহ আমার কবরকে রৌশনকারী হিসাবে আজকের এই ইজতেমা, এই রিসালা উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইজতেমায় আসার, নেককারদের সোহবত নেয়ার এবং সাথে সাথে রিসালা পড়ার আল্লাহ তাআলা তৌফিক নসিব করুন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। এই রিসালা যদি আমরা মাকতাবুতুল মদিনায় না পাই বা স্টক যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে www.dawatislami.net এখানে যদি আমরা সার্চ করি, তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এই কিতাবটি আমরা ডাউনলোড করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। চলুন ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শুনে নেই। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, মানুষের এই বিষয়ের প্রতি কোনো ধ্যান থাকবে না যে সে সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করছে, হারাম থেকে নাকি হালাল থেকে। আমরা চিন্তা করি আমরা কোন পথে আছি। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ আখিরি যুগে মানুষ দ্বীনের প্রতি বেপরোয়া হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায়
সব দিকেই ফেসে যাবে। উপার্জন বাড়ানো, সম্পদ জমা করার ভাবনাই থাকবে। সকল হারাম ও হালাল গ্রহণে, সকলে হারাম ও হালাল গ্রহণে নির্ভীক হয়ে যাবে, যেমনটি আজকাল দেখা যাচ্ছে। অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে, মানুষের মধ্যে এমন একটি যুগ আসবে, মানুষের মধ্যে একটি যুগ এমনই আসবে যে সেই ব্যক্তি ছাড়া কারো দিন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দিন নিয়ে, অর্থাৎ এর নিরাপত্তার জন্য একটি পাহাড় থেকে আরেকটি পাহাড়ে এবং একটি গুহা থেকে আরেকটি গুহার দিকে ছুটবে। ভাই, সেই সময় রুজি অর্জনে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করা ছাড়া হবে না। অর্থাৎ হালাল রিজিক উপার্জন যদি আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি দেখতে পায় ওই ব্যক্তি, তখন সে গুহা থেকে গুহা, পাহাড় থেকে পাহাড়ে সে ছুটে যাবে। তারপরে হারাম সে গ্রহণ করতে সে ভয় পাবে। যখন এই অবস্থা হবে, তখন মানুষ তার স্ত্রী সন্তানের হাতে ধ্বংসে পতিত হবে। যদি স্ত্রী সন্তান না থাকে, তবে পিতামাতার হাতে সে ধ্বংস হবে। আর যদি পিতামাতাও না থাকে, তবে তার ধ্বংস আত্মীয় প্রতিবেশীর হাতে হবে। সাহাবে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এটা কিভাবে হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা তাকে দারিদ্রতার জন্য লজ্জা দিবে, তারা তাকে দারিদ্রতার জন্য লজ্জা দিবে। সেই সময় সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে। আফসোস, এই যুগটা আমাদের মাঝে এখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে বন্ধুরা আমাকে উৎসাহিত করছে, এত পড়ালেখা করেছো, এই অল্প স্বল্প আয়ের তুমি চাকরি করছো, আরে ভালো পেশা অবলম্বন করো, আমরা যে পেশায় আছি সেই পেশায় চলে আসো। অনেক মা বাবা তাকে বলবে, বাবা এত পড়ালেখা করিয়েছি কেন, আমাদেরকেও এরকম কুড়ো ঘরের মধ্যে তুমি রাখবে? আমার কি ইচ্ছা হয় না তোমার অমুক চাচাতো ভাইয়ের মতো, তোমার অমুক বন্ধুর মতো উন্নত বাংলোতে থাকতে? তুমিও ইনকাম করো, তোমারও তো মেধা রয়েছে। হয়তো স্ত্রী এভাবে তাকে প্ররোচিত করবে, সন্তানের স্ট্যাটাস তাকে বাধ্য করবে, এমন একটা জায়গায় সে যেতে সে বাধ্য হয়ে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজকে শত শত বছর আগে আমাদের জন্য এই সংবাদটা দিয়েছেন যে তারা তাকে দারিদ্রতার জন্য লজ্জা দিবে। প্রতিবেশী লজ্জা দিচ্ছে, আজকে মা বাবা লজ্জা দিচ্ছে, ভাই লজ্জা দিচ্ছে, বোন লজ্জা দিচ্ছে, সন্তানরা তাকে এ ব্যাপারে কান্নার বাহানায় উৎসাহিত দিচ্ছে। ভাই, স্ত্রী তো দিচ্ছে। তাই আমরা কি নিজেদের ধ্বংসে নিজেরাই পতিত হব? না, বাস নিজের কবরকে নিজের আলোকিত করতে হবে। তা আসুন, দাওয়াত ইসলামী আজকে আপনাকে আমাকে ডাকছে যে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করি, কবরকে আলোকিত করি। আখিরাতে আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে, আর আমি আমার নিজের ওই হিসাব দেওয়ার উপায় উপকরণ আমরা জোগাড় করে নেই। আসুন, হযরত সৈয়দ আবুল্লাহ সামারকান্দি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উদ্ধৃতি করেন, বর্ণিত আছে যে পুরুষের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী। পুরুষের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী এবং তার সন্তানরাই রয়েছে। তারা সবাই, অর্থাৎ স্ত্রী সন্তান, কিয়ামতে আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করবে। ওই সমস্ত ইসলামী ভাইয়েরা আমরা চিন্তা করি, যাদের জন্য আজকে হালাল হারাম বিবেচনা না করে আমরা হারাম পথে এগুচ্ছি, তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে এই তারাই কিয়ামতের দিন বলবে, হে আমার রব, আল্লাহ দরবারে বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে নিন, আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন, কেননা সে কোনোদিন আমাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি। আল্লাহ আল্লাহ, আজকে সন্তানদেরকে আমরা, স্ত্রীদেরকে আমরা কি শিখাচ্ছি? তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে, নামাজ, দিনদারি, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ভীতি, আখিরাত, দুনিয়াতে কিভাবে বাঁচতে হবে, সুন্নত মোতাবেক কিভাবে চলতে হবে, তাকে শিক্ষা দিচ্ছি। আমরা চিন্তা করি আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে আমাদের সন্তান, স্ত্রীরা। এরপরে মা বাবা কি বলা হচ্ছে যে হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন, কেননা সে কোনোদিন আমাদের দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং সে আমাদের হারাম খাইয়েছিল যা আমরা জানতাম না। আল্লাহ, অতঃপর সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের জন্য এমন ভাবে মারা হবে যে তার মাংস ঝরে যাবে, তারপর তাকে মিজানের নিকট নেওয়া হবে, ফিরিস্তারা পাহাড় সমপরিমাণ
তার নেকি নিয়ে আসবে, তখন তার সন্তানদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে বলবে আমার নেকি অল্প, তখন সে এই নেকি সমূহ থেকে নিয়ে নিবে। অতঃপর আরেকজন এসে বলবে তুমি আমাদের সুদ খাইয়েছো, এবং তার নেকি সমূহ থেকে সেও কিছু নিয়ে যাবে। এমনইভাবে তার পরিবারের লোকেরা তার সব নেকি নিয়ে যাবে, এবং সে তার পরিবার পরিজনদের দিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলবে এখন আমার ঘাড়ে সেই গুনাহ ও অত্যাচার সমূহ রয়ে গেছে যা আমি তোমাদের জন্যেই করেছিলাম। আফসোস। ফেরেশতারা বলবে সে ওই দুর্ভাগা ব্যক্তি যার নেকিসমূহ তারই পরিবারের লোকেরা নিয়ে গেছে, এবং সে তাদেরই কারণে জাহান্নামে চলে গেল। আফসোস। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দুনিয়াতেও আজকে সময় যাদের জন্য ব্যয় করছি, যাদের জন্যে আমরা আজকে হারামের দিকে এগুচ্ছি, তারাই কিয়ামতের দিন আমার স্বল্প অল্প যেগুলো নেকি থাকবে সেগুলো নিয়ে যাবে। এগুলো নিয়ে তারা আখিরাতের দিকে পাড়ি জমাবে, আর আমি জাহান্নামের দিকে যাব। ওই সমস্ত মাতা পিতা, ওই সমস্ত স্ত্রী, ওই সমস্ত পুত্রের, ওই সমস্ত ভাই বোনের একটু চিন্তা করা উচিত। আখিরাতে আমার কারণে আমার ছেলে, আখিরাতে আমার কারণে আমার স্বামী, আমার সন্তান জাহান্নামের দিকে যাবে, এবং সে তো যাবে, একসময় আমাদেরকেও সে নিয়ে যাবে, কারণ আমরা হারাম খেয়েছি। এটা বলে আমরা পার পেয়ে যাব না যে সে খাইয়েছে আমাদেরকে, সে পড়িয়েছে, আল্লাহ তার কাছেই হিসাব নাও, তার কাছ থেকেই হিসাব নাও। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা স্বল্প খাই। একটা এমন যুগ ছিল যখন সন্তান বের হতো, মা বাবা তাকে বলতো, স্বামী যখন বের হতো স্ত্রী তাকে বলতো, যখন বাবা হিসেবে কোনো পুরুষ ঘর থেকে বের হতো হালাল রিজিকের জন্য, তখন সন্তান, স্ত্রী, পুত্র, সন্তান সন্ততি বলতো যে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি হালাল রিজিক তালাশ করবেন, আমাদেরকে হারাম খাওয়াবেন না, যা আনেন আপনি হালাল, তা থেকে অল্প খেয়ে আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করে নিব, অথবা উপোস থাকবো, তারপরেও আপনার উপর আমাদের দাবি যে আমাদেরকে হারাম খাওয়াবেন না। আজকে এমন সোচ, এমন চিন্তা চেতনা কোথায়? আজকে তো আমরা বলছি যেখান থেকে পারো খাওয়াও, আমি তোমাকে বড় করেছি, পেটে ধারণ করেছি, আমি তোমাকে নিজের রক্ত খাইয়েছি, আমি নিজের দুগ্ধ তোমাকে পান করিয়েছি, তোমার মাংসে আমার প্রত্যেকটা রক্ত, প্রত্যেকটা দুধের হিসাব রয়েছে, তুমি যেখান থেকে পারো, তুমি যখন বাচ্চা ছিলে আমরা তোমাকে খাওয়াইয়েছি, আজকে তুমি আমাদেরকে খাওয়াও। স্ত্রী বলে যে আমাকে বিয়ে করেছো কেন? খাওয়াতে না পারলে, আমার বাপের বাড়ির স্ট্যাটাস রক্ষা করতে না পারলে আমাকে এখানে এনেছিলে কেন? আমার দেনবহর কত ছিল তুমি জানতে না? আমার বাপের স্ট্যাটাস তুমি জানতে না? আজকে আমাকে এই অবস্থায় রেখেছো কেন? আজকে ওই স্ত্রীদের, ওই মা, ওই সন্তানদের একটু চিন্তা করা দরকার। কিয়ামতের দিন আমরা নিজেরাও ফেসে যাব, ওই ব্যক্তিও ফেসে যাবে যাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতাম দুনিয়াতে, সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। আসুন আরও কিছু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে পাক শ্রবণ করে নেই, আর নিজের ভেতর লুকানো জজবাকে একটু জাগ্রত করি। ইরশাদ হচ্ছে, সেই পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতের অধীনে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলাম কসম করে বলছেন যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীনে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই বান্দা হারামের গ্রাস নিজের পেটে প্রবেশ করায়, তবে তার 40 দিনের আমল কবুল হয় না। বান্দা যখন হালাল রিজিক খায় তো আগের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আর যখন হারাম কিছু খায় তখন তার 40 দিনের আমল কবুল করা হয় না, এবং সে বান্দার মাংস হারাম ও সুদ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার আগুনই সবচেয়ে বেশি উত্তম, তার আগুনই সবচেয়ে বেশি উত্তম। অর্থাৎ যেই মাংস, যেই শরীর হারাম এবং সুদের টাকা দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটার জন্য জাহান্নামের আগুনই হচ্ছে উত্তম পাওনা, উত্তম হকদার হচ্ছে জাহান্নামের আগুনই। নাম্বার 2, ইরশাদ হচ্ছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর রেখে উঠানো হয়, যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর রেখে উঠানো হয়, কাঁধে উঠানো হয়, তখন তার রূহ চঞ্চল হয়ে উঠে, খাটের উপর বসে চিৎকার করে বলে যে, হে আমার পরিবার পরিজন, দুনিয়া তোমাদের সাথে
এভাবে যেন না খেলে যেমনইভাবে সে আমার সাথে খেলেছে। আমি হালাল ও হারাম নয় এমন সম্পদ জমা করেছি, আমি হালাল এবং হালাল নয় এমন সম্পদ জমা করেছি এবং সেই সম্পদ অন্যের জন্য রেখে যাচ্ছি। এর উপকার তাদের জন্যে এবং এর ক্ষতি আমার জন্যে। বাস যা কিছু আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। ভাই, মৃত ব্যক্তি তো বলে যায়, মৃত ব্যক্তি রূহ জানাজার খাটে যখন আমরা লাশকে নিয়ে যাই, মৃত ব্যক্তি তো বলতে থাকে, নসিহত করতে থাকে, আমরা তো শুনি না, আমরা শুনি না। আল্লাহ তাআলা বাস কুদরত, আমরা তার শোনা থেকে বধির হয়ে থাকি, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালারা শুনতে পান। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শুনেছেন, আল্লাহর ওলিরা শুনেন, তাই তো তারা আমাদেরকে নসিহত করেন। ইনাদের জীবন থেকে যদি আমরা শিক্ষা না নেই তো আমাদের পরবর্তী অবস্থা কেমন হবে? নাম্বার 3, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, যে ব্যক্তি 10 দিরহামে একটি কাপড় কিনে এবং এই দিরহামে হারামের একটি দিরহামও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো নামাজ কবুল করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাপড় থেকে কিছু অংশ তার ব্যবহারে থাকে। অর্থাৎ ওই কাপড় পরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইবাদত করব, এটা আমাদের ইস্তেমালে ব্যবহারের মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা আমাদের নামাজ কবুল করবে না। চিন্তা করি, লোনের উপর লোন নিয়ে সুদ এবং ঘুষের লেনদেন করে করে আজকে যারা বাংলো বানাচ্ছি, ব্যবসাকে ডেভেলপ করছি, এটাই যে এটা ছাড়া তো হালাল রিজিকের পথ বন্ধ, উপার্জন কিভাবে করব? ব্যবসা করতে গেলে আমাকে লোন নিতে হবে, আমাকে সুদ দিতে হবে, এটা ছাড়া আমার ব্যবসাকে আমি বিল্ড আপ করতে পারবো না। হালাল রিজিক কি এভাবে সংকুচিত হয়ে গেছে? আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক, রিজিকের জিম্মাদারি নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হালালের ব্যাপারে কোরআন পাকে এতগুলো আয়াত নাজিল করেছেন, এগুলো কি মিথ্যে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতগুলো হাদিসে পাক ইরশাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে হালালের জিন্দেগি কিভাবে গঠন করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপরে কি ইনাদের জীবন মিথ্যে? ইনাদের কথা, ইনাদের বাণী কি মিথ্যে? না, আমরাই মিথ্যে। শয়তান আমাদেরকে নানা ওয়াসওয়াসায় আমাদেরকে বেঁধে ফেলেছে। আসুন ওই বন্ধন খুলে আমরা দাওয়াত ইসলামের সাথে নিজেদের সুন্দর জীবনটা একটু খুঁজে পাই। আসি মাদিনী কাফেলায় সফর করি। 3 দিনের মাদিনী কাফেলায় যদি সফর করি, ইনশাআল্লাহ আমার ঘুমন্ত সেই জজবা আবার জাগ্রত হবে, তওবা নসিব হবে। ইনশাআল্লাহ আমাদের ঘুমন্ত হৃদয় আবার জাগ্রত হবে। ইনশাআল্লাহ নিজের কান্না আসে না এমন হৃদয় কাঁদতে থাকবে। আল্লাহর দরবারে নিজের ভুলকে আমরা স্বীকার করে নিয়ে ইনশাআল্লাহ নতুন জীবন গঠনের জজবা পাবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হালাল রিজিক খেয়ে হালাল জীবন গঠন করার তৌফিক নসিব করুন। হযরতে সৈয়দনা আব্দুর রহমান বিন আলী জাওজি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, হারাম খাদ্য এমন এক আগুন যা চিন্তার চর্বিকে গলিয়ে দেয় এবং একাকিত্বে জিকিরের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয় এবং সত্য নিয়তের পোশাককে জ্বালিয়ে দেয়, আর হারামের কারণে অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয়, অন্তরের দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ বানিয়ে দেয়। সুতরাং হালাল সম্পদ জমা করো এবং তা মধ্যম পন্থায় খরচ করো, নিজেও হারাম থেকে বেঁচে থাকো আর নিজের পরিবারকেও বাঁচাও। হারাম খোরদের সহচর্যে বসো না এবং তাদের খাবার খাওয়া থেকে বাঁচতে থাকো। যার উপার্জনের মাধ্যম হচ্ছে হারাম উপায়, তার সঙ্গ গ্রহণ করো না। যদি তুমি তোমার পরহেজগারিতে দৃঢ় হও তবে কাউকে হারামের দিকে নির্দেশনা দিও না, কেননা যদি সে তা খেয়ে নেয় তার হিসাব তোমার থেকে নেওয়া হবে। এবং হারাম অর্জনেও কাউকে সাহায্য করো না, কেননা সাহায্যকারীও কাজের অংশীদারই হয়। মনে রাখবে, হালাল খাবারেই আমল কবুল হয় এবং অনাহার ও অভাবকে লুকানো আর একাকিত্বে কান্না করে করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলাতে আমলে কবুলিয়ত এবং হালাল রিজিক উপার্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইরশাদে বারি তাআলা, আল্লাহ তাআলার ফরমান হচ্ছে, পারা 18
সূরা মুমিনুন আয়াত নাম্বার 51, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। হে পয়গম্বরগণ, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সফরকারী এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন যে যার চুল পুরো অপরিষ্কার এবং শরীর ধুলামলিন, সে নিজের হাত উঁচু করে ইয়া রব বলে ডাকছে, অথচ তার খাবার হারামের, পানীয় হারামের, পোশাক হারামের এবং খোরাক হারামের, তবে তার দোয়া কিভাবে কবুল হয়? প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হালাল এবং হারামের আমরা যদি বয়ান শ্রবণ করি তো বয়ান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে থাকবে। আমলের জন্যে, নিজের ভিতর অনুভূতি শক্তিকে জাগরণ করার জন্যে এতটুকু নসিহত যথেষ্ট যে আমার আল্লাহ তাআলা হালালকে পছন্দ করেন, আমার আল্লাহ তাআলা হারামকে অপছন্দ করেন। হারাম শয়তানের পছন্দনীয় জিনিস, আর হালাল আল্লাহ, নবীগণ এবং আল্লাহর ওলিগণের পছন্দনীয় একটা বস্তু। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা দাওয়াত ইসলামীর এই মাদানী মহলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেই, নেককারদের সোহবত ইখতিয়ার করি, নিজেকে নিজের অতীত জীবনের গুনাহ থেকে আমরা তওবা করার জন্যে সামনের দিকে অগ্রসর করি। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আল্লাহ তাআলার দয়ায় আমাদের অতীত জীবনের উপর আমাদের অনুশোচনা জাগ্রত হবে এবং তওবা নসিব হবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে আখিরাতে দণ্ডায়মান হওয়ার একটা সামান, উপায়, উপকরণ পেয়ে যাব। কেননা কোরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় পায়, ওয়ালিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি জান্নাতান, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়াকে ভয় পায়, উপস্থিত হয়ে সে তার জীবনের প্রত্যেকটা হিসাব দিতে হবে, এটাকে ভয় পায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য 2টি জান্নাত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাস আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হালাল রিজিক গ্রহণ করার, হালাল খাবার, হালাল রিজিক খেলে বাঁচবো, অর্থাৎ বেশি সমাজের মধ্যে ওই স্ট্যাটাসের মধ্যে বাঁচা হবে না আর কি, আল্লাহ ওয়ালাদের স্ট্যাটাসে বাঁচবো ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ ওয়ালাদেরকে মহব্বত করি না আর কাউকে মহব্বত করার জন্য এসেছি, আল্লাহ তাআলার ওলিদেরকে আমরা মহব্বত করি, তাদের পথেই থাকবো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। তা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হালাল রিজিক গ্রহণ করার, হালাল খাবার খাওয়ানোর, হালাল উপার্জন করার এবং অপরজনকে উপার্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করার তৌফিক নসিব করুন। আমিন বিজাহিন নবিয়িল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন প্রত্যেক সপ্তাহের ন্যায় আমরাও সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত দরুদে পাকগুলো একবার পড়ে নেই, কিছু দোয়াও পড়ানো হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, এর বরকত ইনশাআল্লাহ নসিব হবে। এখন যে দরুদ শরীফটি আমরা পড়ব, এর ফজিলতের মধ্যে আসছে হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দুরুদে পাক পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকে। আমরা পড়ে নেই, জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহ। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাজেদার মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফটি পড়বে, সে যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা পড়ে নেই, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফটি পড়ে, তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। বুজুর্গরা বলেছেন,
যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে এই দরুদ শরীফটি নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পড়বে, মৃত্যুর সময় সে সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরের মধ্যে প্রবেশের সময় সে এটাও দেখবে যে সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উনার রহমতপূর্ণ হাতে রাখছেন। আসলে আমরা পড়ে নেই আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। একদিন এক ব্যক্তি আসলেন, তখন হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন যে ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন ওই ব্যক্তিটি চলে গেলেন তখন সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দরুদ পড়ে তখন এটাই পড়ে। আমরা পড়ে নেই আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কিছু বুজুর্গানে দ্বীনের কাছ থেকে উদ্ধৃত করেন, এই দরুদ শরীফটি একবার পড়ার দ্বারা 6 লক্ষ দরুদ শরীফ পড়ার সওয়াব অর্জন হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালামু আলাইকুম। প্রিয় স্নেহ ভাইরা, আসুন আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করতে করতে বারবার দরুদ শরীফ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Illallahu illallah 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 illallah illallahu 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 illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اذكروا الله 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 Allah 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu 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 Allahu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আবারই মদিনা শরীফকে স্মরণ করতে করতে আমরা বারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা নিজের অতীত জীবনের গুনাহকে স্মরণ করে যদি সম্ভব হয় দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করে মুনাজাতে দোয়াতে শরীক হয়ে যাই, একে অপরের জন্য দোয়া করি। মুসলমানদের হাতিয়ার হচ্ছে দোয়া। আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়ার জন্য হাত তুলে দেই, একে অপরের জন্য দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম মা হুয়া আহলু। আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ, তোমার দুনিয়ার অনেক দুনিয়াবি নাজ ও নেয়ামত ছিল মাওলা। আল্লাহ, সেদিকে না গিয়ে মাওলা আল্লাহ তোমার দরবারে তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এসেছি মাওলা। মালিক আল্লাহ, আমরা তিলাওয়াতে কোরআন শুনেছি, নাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছি মাওলা, বয়ান শুনেছি, জিকির করেছি মাওলা। আই মালিক, দুরূদ শরীফের আল্লাহ জিকির হয়েছে মাওলা। মালিক, শেষে তোমার দরবারে হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। আই মালিক, নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা গুনাহগার আল্লাহ, সন্দেহাতীতভাবে আমরা গুনাহগার, জাহান্নামের হকদার। মালিক আল্লাহ, তোমার দরবারে হাত তুলেছি। তুমি তো রহমান, তুমি তো রহিম। আল্লাহ, তুমি তো আমাদের গুনাহগুলো আল্লাহ ঢেকে আজকে আমাদেরকে ইজ্জতের সম্মানের স্থানে বসিয়েছ। আই মালিক, সেই মালিকের দরবারে হাত তুলেছি মাওলা। মালিক, তুমি আমাদের ফরিয়াদকে কবুল করে নাও মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মাওলা। আল্লাহ, আমরা জেনে গুনাহ করেছি মাওলা। আল্লাহ, না জেনে গুনাহ করেছি মাওলা। কারো প্ররোচনায় পরে গুনাহ করেছি মাওলা। দুনিয়ার স্ট্যাটাসের দিকে তাকিয়ে গুনাহ করেছি মাওলা। আই মালিক আল্লাহ, আজকে তওবা করছি মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মাওলা। আল্লাহ, আজকের দিনে মাওলা যা গুনাহ হয়েছে আজ পর্যন্ত মাওলা, আল্লাহ সব কিছু থেকে মাওলা তওবা করছি মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের তওবাকে কবুল করে নাও মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। মালিক, তুমি আমাদের উপর যদি আমাদের গুনাহের কারণে নারাজ হয়ে যাও মাওলা। হাই মালিক আল্লাহ, তোমার দয়ায় আল্লাহ নাচে যে ঈমান নামের দৌলত পেয়েছি মাওলা। আই মালিক, আমাদের আমলের কারণে যদি সেই ঈমান বরবাদ হয়ে যায় মাওলা, আল্লাহ মৃত্যুর সময় যদি মাওলা শয়তান জয়ী হয়ে যায় মাওলা, আই মালিক আমাদের কি অবস্থা হবে মাওলা। আই মালিক, তোমার দয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই মাওলা। মালিক, আমাদের হিদায়তের জন্য কোরআনে পাক নাজিল করেছো মাওলা। তোমার মিঠে মাহবুব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মাঝে দান করেছো মাওলা। আল্লাহ, সাহাবা ইকরামদের দিয়েছো, আউলিয়া ইজামদের দিয়েছো, তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছো মাওলা রহমান। এরপরেও যদি মাওলা আমরা সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলে জান্নাতবাসী হতে না পারি মাওলা, আল্লাহ আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে মাওলা। মালিক, তুমি আজ আমাদের মাফ করে দাও মাওলা। আল্লাহ, তুমি মাফ করে দিলে তোমার মেহবুব খুশি হবে মাওলা। আল্লাহ, শয়তান নারাজ হবে মাওলা। আল্লাহ, তুমি তো চাও শয়তান নারাজ হোক আর তোমার হাবিব রাজি হয়ে যাক মাওলা, খুশি হয়ে যাক। আল্লাহ রহমান, তুমি তোমার মেহবুবকে খুশি করে আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। আই মালিক, আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও মাওলা। আল্লাহ, আমাদের আত্মীয় স্বজনদের গুনাহকে মাফ করে দাও, আমাদের উস্তাদদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, যারা আমাদের উপর হক পাবে তাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ রহমান রহিম,
আজকে যারা এসেছে, যারা এই মুহূর্তে হাত তুলেছে মওলা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দাও মওলা। আল্লাহ গুনাহের কারণে অন্তর কঠোর হয়ে গেছে মওলা, অন্তর পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেছে মওলা। আল্লাহ আল্লাহ মালিক আল্লাহ, যদি মওলা আমরা কোনো কিছুতে মওলা আঘাত পাই তো আমাদের কান্না, চোখের পানি চলে আসে মওলা। কেউ মারা গেলে চোখের পানি চলে আসে মওলা। আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে চোখের পানি আসে না মওলা। আল্লাহ অন্তর অত্যন্ত কঠোর হয়ে গেছে মওলা। আল্লাহ মালিক, তোমার দরবারে মওলা নরম হৃদয়ের আমরা কামনা করছি মওলা। আল্লাহ যেটা মওলা তোমার ভয়ে কান্না করবে মওলা, আল্লাহ তোমার দেয়া নসিহত শুনে মওলা, আল্লাহ তোমার দ্বীনের উপর থাকবে মওলা। আল্লাহ এমন নরম দিল দান করো মওলা। আল্লাহ আল্লাহ রিজিকের মধ্যে যদি হারাম মিক্স হয়ে যায়, আল্লাহ হৃদয় কঠোর হয়ে যায় মওলা। আই মালিক, কান্না নসিব হয় না মওলা। আই মালিক, আমরা সব দিক থেকে গুনাহগার মওলা। আল্লাহ আজকে হালাল রিজিকের জজবা মিলেছে মওলা। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হালাল রিজিক দান করো মওলা। আল্লাহ হারাম থেকে মওলা আমাদেরকে বাঁচাও মওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মওলা শয়তানের কবজা থেকে মওলা আল্লাহ হিফাজতে রেখে তোমার মজবুত কিল্লায় আশ্রয় দান করো মওলা। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও মওলা। মালিক তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও মওলা। আল্লাহ আল্লাহ আশিকান রাসূলুল্লাহ অনেক দূর থেকে এসেছে মওলা, অনেক আশা নিয়ে মওলা হাত তুলেছে মওলা। রহমান দাওয়াত ইসলামীর ইজতেমায় মওলা, আল্লাহ মুসলমানদের সাথে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়, এই আশা নিয়ে এসেছে মওলা। রহমান তাদের আশা, আল্লাহ তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে মওলা তারা আশা বেঁধেছে মওলা। রহমান তুমি প্রত্যেকের ফরিয়াদকে কবুল করো মওলা, প্রত্যেকের জায়েজ উদ্দেশ্যকে পূরণ করে দাও মওলা। আল্লাহ যারা অসুস্থ রয়েছে, যাদের আত্মীয় স্বজন অসুস্থ হয়েছে, কারো ঘরে আল্লাহ আত্মীয়দের আল্লাহ পরিবার পরিজনের সদস্যদের অসুস্থ রেখে এসেছে, কেউ বা মেডিকেলে কাতরাচ্ছে মওলা। আল্লাহ রহমান রহিম সবাইকে শিফা নসিব করো মওলা। আল্লাহ সবাইকে সুস্থ করে দাও মওলা। আল্লাহ তোমার নবীর গোলামি করার তৌফিক নসিব করো মওলা। রহমান রহিম যারা কর্জদার, আল্লাহ কর্জ থেকে আল্লাহ তুমি মুক্তি নসিব করো মওলা। যাদের সন্তান উপযুক্ত মওলা তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও মওলা। আল্লাহ যারা হালাল রিজিকের জন্য পেরেশান, আল্লাহ তাদেরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে মওলা হালাল প্রশস্ত রিজিক নসিব করা মওলা, উত্তম রিজিক নসিব করা মওলা। তোমার উপর তাওয়াক্কুল করার সেই মওলা হিম্মত নসিব করা মওলা। রহমান রহিম আমাদেরকে বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ, বারবার তোমার নবীর দুয়ারের বা আদব হাজিরি নসিব করা মওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মদিনা শরীফের অলিতে গলিতে শাহাদাতের মওত, জান্নাতুল বাকিতে দাফন, জান্নাতুল ফিরদৌস তোমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী হওয়ার তৌফিক নসিব করো মওলা। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूरी की। রহমান যা চাইতে পেরেছি তাও দান করো, যা চাইতে পারি নাই কিন্তু আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তাও নসিব করো মওলা। আল্লাহ কেন বলবো আল্লাহ আমাদের এটা দাও ওটা দাও, তুমি তো জানো তোমার বান্দার কোনটা প্রয়োজন মওলা। আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাকে অনেক মহব্বত করো মওলা। আল্লাহ আমাদের চাওয়া অনুযায়ী, আমাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী নয় মওলা, তোমার দয়া অনুসারে আমাদেরকে দান করো মওলা। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, हम सब हो मदीने में और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب
والشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার স্বপনে আসনা মদনী মদীনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला वो से आज़म इमाम मुतक़ा वल्लुक़ा वो से आज़म इमाम मुतक़ा वल्लुक़ा जलवाए शाने कुदरत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीख है हर आज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नवाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों ईमान में सजे उस आमीर अहले सुन्नत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।